Good morning, students. Today I am going to take central government. Okay, that is in civics. Last class I have taken natural vegetation. I have given homework. Few students only written test. So many students did not write test still now. So that is not good for you. I told you should write only 10 marks. Within one page you should write it. Still now so many students written test 25 mark, 30 mark. Please don't send it like that. That is not good. Already I told a lot of times I have sent the voice message also, but you are not at all listen anything. நல்லா மைண்டில் செட் பண்ணிக்க. ஒரு பேஜ் மட்டும்தான் எழுதியிருக்கணும். ஒரு பேஜில் நான் என்ன கொடுத்துருக்கேனோ அது மட்டும் தான் எழுதியிருக்கணும். கொஸ்டின் எழுத வேண்டாம். திரும்ப சொல்கிறேன், டோன்ட் ரைட் கொஸ்டின். Still now so many students written question. First you are written question, then write answer. Nearly 2-3 pages are there. That and all don't want. Okay, you should write only answer, enough. After finishing the answer, you should write your name, then standard section, then get it signature from your parent. Enough. Okay, yeah. Please, if anybody write like that, I won't correct your paper. I won't enter the mark also. So keep it in your mind. Now listen the class. Today I am going to give the homework. See, page number 257. Page number 257, 58. See, you should write, choose the correct answer, fill in the blanks. Okay, choose the correct answer and fill in the blanks. Then you should write first and second question. Enough. Okay, yeah. See, how is President of India elected? First question only enough. Okay, don't write the second question. First question only enough. Okay, choose the right answer, fill in the blanks. Then first 2 mark question. Enough. You have completed it. Yeah, enter the mark. Then send it me. Okay, yeah. Okay, ma. Now listen the class. Central government. What is meant by central government? மத்திய அரசு, otherwise நடுவண் அரசு. Okay, central government is the supreme government in our country. What is meant by supreme government? நாட்டின் உயர்ந்த அரசாங்க அமைப்பு. Okay, உயர்ந்த இடத்தில் இருக்குது. That is central government. The headquarter of the central government is New Delhi. Our Indian capital also New Delhi. That is also what the central government is at New Delhi. Okay, headquarter. Article 52 to 78 in part 5th of Indian Constitution deals with the Union Executive. See which article? Article 52 to 78 உள்ள part 5. Indian Constitution. What is meant by Constitution? Set of laws or rules and regulation. Okay, rules and regulation. In Tamil meaning அரசியல் அமைப்பு. இந்த அரசியல் அமைப்பு நிர்வாகம் ஃபுல்லாக பற்றி எந்த ஆர்டிகிள் சொல்லுதுன்னா 52லேருந்து 78 part 5. ஓகேயா. வித் த யூனியன் எக்ஸிக்யூட்டிவ். வாட் இஸ் மீன் பை எக்ஸிக்யூட்டிவ்? அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆர் நிர்வாகம். ஓகே, அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நிர்வாகம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுதான். த மேக்கர்ஸ் ஆஃப் த இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் பை கிவிங் டியூ ரெகக்னைசேஷன் to the vastness and plural characteristics of our nation. See, the makers of Indian Constitution. The makers of Indian Constitution. அரசியல் அமைப்பை உருவாக்கியவர்கள் இந்தியாவின் பரந்த மற்றும் பன்முகத்தன்மையை கருத்தில் கொண்டு தான் என்ன செய்திருக்காங்க, ஒரு கூட்டாட்சி முறையாலான அரசை வழங்கியிருக்காங்க. ஓகே, தட் இஸ் த வாட் plural full federal arrangement for her governance. Okay, the central government consists of 3 organs or 3 wings, namely Union Executive, Legislature and Judiciary. What are they? Union Executive, Legislature and Judiciary. What is meant by Executive? Administration. Okay, administration or in Tamil meaning nirvagam. What is meant by Legislature? Law making body. அதாவது என்னது, சட்டமன்றம். And what is meant by Judiciary? deals the cases. That is the நீதி மன்றம் or நீதித்துறை. Okay, first one is the Union Executive. அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் எந்த பீப்புள்ஸ்லாம் இருக்கிறாங்க, முக்கியமான சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறது முக்கியமான மெம்பர்ஸ் யார் அப்படின்னா
President of India, Vice President of India, and the Council of Ministers, headed by the Prime Minister and the Ordinary General of India. Okay, முக்கியமாக இருக்கிறது யாரெல்லாம் அதில்? President of India, Vice President of India, Council of Ministers. Okay, headed by யார் அதில் ஹெட்டாக இருக்குது? Prime Minister. Okay, the legislature is known as Parliament. Legislative body, what? Law-making body. That is called Parliament. Paralumantam. It consists of two houses, namely Rajya Sabha and Lok Sabha. Rajya Sabha and Lok Sabha. Okay. See, Rajya Sabha and the Lok Sabha. The Union Judiciary consists of the Supreme Court of India. Union Judiciary consists of Supreme Court of India. Union Judiciary is the Supreme Court. Where is Supreme Court? That is in New Delhi. Okay. See, in for previous page, central government, executive, legislature, judiciary, 3 wings. That executive, yarla, President of India, Vice President of India, headed by Prime Minister, then Council of Ministers. Ivanga the full responsible person to administrate the country. Then legislature, law-making body, அது யார்? பார்லிமெண்ட்டு. அதில் 2 houses, இதெல்லாம் ராஜ்யசபா, லோக்சபா. ஓகே, ராஜ்யசபா அதில் எத்தனை மெம்பர்ஸ் இருக்கிறாங்க? 238 members elected by the state assemblies. ஓகே, 12 members nominated by the president. அந்த ராஜ்யசபாவில் 12 members யார் நாமினேட் பண்ணுறது? யார்? President of India. தென் லோக்சபாவில் 543 elected by the people. Election வைக்கிறோம்ல, எம்பி எலெக்ஷன், அதுதான் லோக்சபாவுக்கு தான் எலெக்ஷன். தென் 2 nominated by the president. ஓகே, 2 members-ஐ யார் நாமினேட் பண்ணுறா? பிரசிடென்ட் நாமினேட் பண்ணுறாங்க. அடுத்து ஜுடிஷியரி என்னது? சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா, சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா இஸ் அ ஹெட், தென் அதர் ஜட்ஜஸ் ஆல்சோ தேர். டோட்டலி 27 judges are there. Okay, then first we are going to study about the President of India. The President is nominal executive authority. What is mean by nominal executive? See, என்னது? Nominal executive means நடுவண் அரசின் நிர்வாக தலைவர். ஓகே, நிர்வாகத்தின் தலைவரே அவர் தான். ஃபஸ்ட்டு பிரசிடென்ட், ஃபஸ்ட்டு சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா. See, the chief executive of the Indian Union is the President. Chief யார் தான்? President தான். He is designated as the first citizen of India. Already I told you, he is the first citizen of India. இந்தியாவின் ஃபஸ்ட்டு குடிமகன். He is the supreme commander of the armed forces. He is the supreme commander of the armed forces. முப்படை தலைமை தளபதியாக விளங்குகிறார். ஓகேயா? He is the President of India also constitutional head of the Indian Union or Union Executive. Okay, the President of India யார்? Constitutional head of the Union Executive. What is my constitutional head? அரசியலமைப்பின் தலைவர், அரசியலமைப்பின் சட்டப்பிரிவு என்னது? தலைவராக இருக்கிறாரு. ஓகேம்மா? தென் அக்கார்டிங் டு த ஆர்டிகிள் 53 of the Indian Constitution, executive power of the Union shall be vested in the President, which shall be exercised by him directly or through officers subordinate to him in accordance with the Constitution. ஓகே, 53 அதாவது ஆர்டிகிள் 53 படி குடியரசுத் தலைவர் நேரடியாகவோ அல்லது அவருடைய சார்நிலை அலுவலர்கள் இருக்கிறாங்கள்ல அவங்க மூலமாகவோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் நிர்வாக அதிகாரங்களை அரசியல் அமைப்பின்படி என்ன செய்கிறாரு? செயல்படுத்துகிறார். ஓகேயா? வாட் இஸ் அ குவாலிஃபிகேஷன் ஃபார் தி எலெக்ஷன் ஆஸ் பிரசிடென்ட்? என்ன குவாலிஃபிகேஷன்லாம் இருக்குது? சென்சி வாட் இஸ் மீன் பை குவாலிஃபிகேஷன்? அதில் போட்டியிடுவதற்கான தகுதிகள் என்ன? ஓகேயா? தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்கு என்ன தகுதி? அவர் எலெக்ஷனில் வரணும்னா அதில் என்ன தகுதிகள்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது, he should be a citizen of India. What is mean by citizen? Those who are born in India, they are a Indian citizen. யாரெல்லாம் இந்தியாவின் பிறந்தவர்களாக இருக்காங்களோ அவங்க தான் இந்திய குடிமகன். சரியா? அடுத்து he must have completed the age of 35 years. எத்தனை இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும்? 35 years கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும். He must not hold any office of profit under union, state or local government.
அவர் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேயோ இல்லை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்லேயோ எங்கேயுமே நினச்சிருக்கக்கூடாது, வேலையில் இருக்கக்கூடாது, எங்கேயுமே அவர் என்ன செய்யற சேலரி எதுவுமே வாங்கக்கூடாது, எந்த ப்ராஃபிட்டும் அவருக்கு கிடைக்கக்கூடாது. he shall have the other qualification required to become a member of the Lok Sabha. See, அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா லோக்சபா இருக்கு இல்லையா, அங்கே உறுப்பினர் அதற்கான தகுதியினை பெற்றிருக்க வேண்டும். சரியா, அந்த அளவு ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணும். his or her name should be proposed by at least 10 electors and seconded by another 10 electors of the electoral college which elects the president. See, என்னது அவருடைய குடியரசுத் தலைவர் இருக்கிறார்ல, அது பிரசிடெண்ட்டு, அவரை தேர்ந்தெடுக்கும் வாக்காளர்கள், அதாவது ஓட்டர்ஸ், குழுமத்தில் உள்ள 10 வாக்காளர்கள் முன்மொழியவும் அல்லது 10 வாக்காளர்கள் வழிமொழியவும் வேண்டும். புரியுதுங்களா? அவர் வந்து ஓகே, இவர் வந்து ஓகே, இவரை வந்து என்ன செய்யலாம், அவருடைய பெயரை வந்து நல்ல ஒரு லெவலில் இருக்கிறாரு அப்படின்னு நினைக்க அளவுக்கு இருக்கணும். another 10 electors of the electoral college. What is my electoral college? Electoral college consists of elected members of the Lok Sabha, elected members of the elected members of the state legislative assembly, then legislative assembly of all the states and union territory. சரி, எல்லா ஸ்டேட்ஸில் உள்ள எம்எல்ஏ. சரியா, elected members of the state legislative assembly. See, the president cannot be a member of the parliament or state legislature. அவர் என்னது, குடியரசுத் தலைவர் பாராளுமன்றத்தின் உறுப்பினராகவோ அல்லது சட்டமன்றத்தின் உறுப்பினராகவோ பதவி வகிக்க கூடாது. ஓகேம்மா? See, if he is a member of any legislature, his seat will be deemed to have been vacated on the date he or she assumed the office of the president. சப்போஸ் வந்து ஒருவேளை அவர் வந்து பதவியில் இருந்த வைக்கும்போது குடியரசுத் தலைவராக அவர் பதவியில் ஏற்கும் நாளில் அப்போது என்ன செய்திருக்கணும், அவர் வந்து என்ன செய்திருக்கணும், அங்கேருந்து விலகி வந்திருக்கணும். புரியுதுங்களா? வெக்கேட் பண்ணிட்டு வந்திருக்கணும். ஓகேயா? இது வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். த நெக்ஸ்ட்டு எலெக்ஷன் ஆஃப் த பிரசிடென்ட். ஹவு த பிரசிடென்ட் எலெக்டட். ஓகேயா? த பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா இஸ் எலெக்டட் பை எலக்டோரல் காலேஜ் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் த சிஸ்டம் ஆஃப் ப்ரொபோஷனல் ரெப்ரசன்டேஷன் by means of single transferable vote. குடியரசுத் தலைவர் ஒற்றை அல்லது வாக்கு மூலம் விகிதாச்சார பிரதிநிதித்துவத்தின்படி நிச்சய வாக்காளர் குடும்பத்தை தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார். சரியா, எப்படி தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்னா வந்து the electoral college consists of elected members of both houses of the parliament and elected members of the state and the elected members of the national capital territory of New Delhi and Pondicherry. ஓகேயா? இவர் வந்து எல்லா மெம்பர்ஸும் எலெக்டட் மெம்பர்ஸ் எல்லா ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி, இப்போ தமிழ்நாடு ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி இருக்கு இல்லையா, சட்டசபை, இதில் உள்ள மெம்பர்ஸ், எல்லா ஸ்டேட்டில் உள்ள எலெக்டட் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி அப்படின்னா யார், எம்எல்ஏ. சரிங்களா? இந்த எம்எல்ஏ அது யாரெல்லாம்னா நேஷ்னல் கேபிட்டல் டெரிட்டரியில் உள்ளவங்க, டெல்லி அண்ட் புதுச்சேரி. அதே டைமில் என்னது, ஹவுஸ் ஆஃப் பார்லிமெண்ட், போத் ஹவுஸ் ஆஃப் பார்லிமெண்ட், லோக்சபா அண்ட் ராஜ்யசபா எல்லாம் சேர்ந்து தான் என்ன செய்கிறாங்க, யாரை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க, பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியாவை. ஓகேயா? ஒன்ஸ் எலெக்டட் ஆஸ் த பிரசிடென்ட் ஆஸ் to taken an oath office before the Chief Justice of India. அவர் தேர்ந்தெடுத்த உடனே என்ன செய்வாங்கன்னா, குடியரசுத் தலைவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒருவருக்கு உச்ச நீதிமன்றம், அதாவது சுப்ரீம் கோர்ட் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் இருக்கிறாங்க இல்லையா, அவங்க பதவி ஏற்பு உறுதிமொழி, ஓத்துன்னா என்னது, உறுதிமொழி செய்து வைக்கிறார். புரியுதுங்களா? அவர் தான் அவருக்கு பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்கிறார். யார்? சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா. சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியானா யார்? சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஹெட் ஆஃப் த கோர்ட். ஓகே, ஹெட் ஆஃப் த சுப்ரீம் கோர்ட். அவர் தான் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா. அவர் தான் என்ன செய்கிறாரு, பிரசிடெண்ட்டுக்கு உறுதிமொழி எடுத்து அவருக்கு என்ன செய்கிறார், ஓத் பண்ணி உறுதிமொழி எடுத்து அவருக்கு பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்கிறார். ஓகேயா? The president is elected for a term of 5 years and can be re-elected. ஓகேயா? அவருடைய பதவி ஆண்டு எவ்வளவு, அவருடைய பதவி காலம் only 5 years. அப்புறம் மறுபடியும் மீண்டும் அவருக்கு தேர்ந்தெடுக்கலாம். இஃப் எலக்டோரல் காலேஜ் எலெக்டட்னா ஓகே, அவர் என்ன செய்வாங்க, தேர்ந்தெடுத்து விடுவாங்க. ஓகேயா? லிசன், சி, தீஸ் ஆர் த எலெக்ஷன் ஆஃப் த ஹவு த ப்ரொசீஜர். ஓகேயாம்மா? இப்போ எப்படி அவரை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்கிறத படிச்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு பவர்ஸ் ஆஃப் த பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா.
பிரசிடெண்ட்டுக்கு நிறைய பவர்ஸ் இருக்குது. எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர்ஸ் இருக்குது, தென் லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர்ஸ், ஃபினான்சியல் பவர்ஸ், ஜுடிஷியல் பவர்ஸ், மிலிட்ரி பவர்ஸ், டிப்ளமேட்டிக் பவர்ஸ், எமர்ஜென்சி பவர்ஸ். ஓகே, இதெல்லாம் தீஸ் ஆர் த இம்பார்ட்டன்ட் பவர்ஸ் ஆஃப் த பிரசிடெண்ட் ஆஃப் இந்தியா. See, executive powers. Article 77 required that every executive action of the union shall be taken in the name of president. Okay, எந்த சட்டப்பிரிவின்படி 77 சட்டப்பிரிவின்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நிர்வாக நடவடிக்கைகளையும் குடியரசுத் தலைவரின் பெயரில் தான் மேற்கொள்ளப்படுவாங்க. சரிங்களா? அவர் தான் கண்காணிக்கிறது, எல்லாமே பண்ணுறாரு. He appoints the Prime Minister and other members of the Council of Ministers, distributing portfolio to them on the advice of the Prime Minister. ஓகேயா? இவர் வந்து யார் அப்பாயின்ட் பண்ணுறாரு? பிரைம் மினிஸ்டர் அப்பாயின்ட் பண்ணுறாரு. அதர் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸை அப்பாயின்ட் பண்ணுறாரு. அவர் பிரதம மந்திரி, அதாவது பிரைம் மினிஸ்டர் ஆலோசனையின்படி தான் அமைச்சரவை உறுப்பினர்களுக்கு துறை ஒதுக்கீடு செய்கிறார். துறை ஒதுக்கீடுனா என்னது? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஜுகேஷனல் மினிஸ்டர், அதே மாதிரி என்னது கோஆப்ரேட்டிவ் மினிஸ்டர், மில்க் மினிஸ்டர், ஃபுட் டிபார்ட்மெண்ட், அப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் மினிஸ்டர் அலாட் பண்ணுறாங்க இல்லையா? இது யார்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணுவார்? பிரசிடெண்ட்டு பிரைம் மினிஸ்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணி தான் என்ன செய்வார்? யார் அதில் நல்லா எஃபெக்டிவாக இருக்கிறாங்களா, நல்லா டேலண்டாக இருக்கிறாங்களா, எந்த இதில் அவங்க டேலண்டாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு கண்காணிச்சுட்டு என்ன செய்கிறாரு? அந்த அலோகேஷன் பண்ணுறது எல்லாமே பிரசிடெண்ட் ஆஃப் இந்தியா. பட் கன்சல்ட் வித் யார்? பிரைம் மினிஸ்டர். ஓகேயாம்மா? பிரதம மந்திரி, அதாவது பிரைம் மினிஸ்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணிக்கிட்டு தான் என்ன செய்வார்? அதெல்லாம் அந்த அலோகேஷன் பண்ணுறாரு. ஓகேயா? See, he is responsible for the making a wide variety of appointments. நிறைய என்ன செய்கிறாரு? நிறைய முக்கியமான பதவிகளில் எல்லாத்தையும் இவர் தான் என்ன செய்கிறாரு? நியமனம் செய்கிறாரு. He appoints governors of the state, chief justice and other judges of the Supreme Court, high courts, the attorney general, the comptroller and auditor general, chief election commissioner and other election commissioner, the chairman and other members of the Union Public Service Commission, ambassador and high commissioner to other countries. புரியுதுங்களா? அப்போ எவ்வளோ பவர் இருக்குங்கிறத பார்த்துக்க. எவ்வளோ பேர்த்து அவர் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாரு பார்த்தியா? சீஃப் ஜஸ்டிஸ், கவர்னர், சீஃப் ஜஸ்டிஸ், ஜட்ஜஸ் ஆஃப் த, இப்போ வந்து நல்ல மைண்ட்லைன் செட் பண்ணிக்க. சீஃப் ஜஸ்டிஸ் தான் பிரசிடெண்ட்டை என்ன செய்கிறாரு? பதவி பிரமாணம் பண்ணி வைக்கிறாரு. அந்த சீஃப் ஜஸ்டிஸை அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது யார் தான்? பிரசிடெண்ட்டு தான். அந்த அளவுக்கு பிரசிடெண்ட்டுக்காக மோர் பவர். ஓகேயா? எலெக்ஷன், சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் எல்லாத்தையும் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது யார் தான்? பிரசிடெண்ட் ஆஃப் இந்தியா. இப்போ புரியுதா? அப்போ பிரசிடெண்ட்டுக்காக மோர் power. Okay, yeah. See, the next is legislative powers. Legislative powers means in a power, legislative body. What is my legislative body? Law making body. இதுலேயும் அவருக்கு நிறைய பவர் இருக்குது. He inaugurates the session of the parliament by addressing it after the general election and also at the beginning of the first session each year. ஓகே, பொது தேர்தலுக்கு பின்னர் என்ன செய்கிறாரு? நாடாளுமன்ற, அதாவது பார்லிமெண்ட்டின் புதிய கூட்டத்தொடரினை இவர் தான் என்ன செய்கிறார்? உரையாற்றுகிறார். உரையாற்றினா மொத பார்லிமெண்ட் ஃபார்ம் பண்ண உடனே என்ன செய்கிறாரு? ஃபஸ்ட்டு போய் அவங்க இன்னாகுரேஷன் பண்ணி அந்த மீட்டிங்கில் அட்ரஸ் பண்ணுறாரு. அட்ரஸிங்னா என்னது? பேசுகிறது. ஃபஸ்ட்டு செஷனில் பேசுகிறது. ஓகேயா? திஸ் அட்ரஷன் இஸ் எசென்சியலி identical in nature to speech from the throne. The president summons the parliament at least twice in a year. ஓகேயா? அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஆண்டுலையும் பார்லிமெண்ட்டில் முதல் கூட்டம் இவருடைய உரையுடன் தான் தொடங்கும். சரியா? இவர் தான் என்ன செய்வார்? பேசுவார். அதே மாதிரி குடியரசுத் தலைவர், அதாவது பிரசிடெண்ட் ஆண்டுக்கு 2 முறை என்ன செய்கிறாரு? பார்லிமெண்ட்டில் பேசுகிறாரு. என்ன பேசுவார்? நாட்டினுடைய வளர்ச்சி, ப்ரோக்ரஸ் எப்படி இருக்குது, என்னென்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத விவரத்தை எல்லாத்தையும் பேசுகிறாரு. ஓகேயா? He may send a message to either house of the parliament with respect to a bill pending in the house. என்ன செய்கிறாரு? அதே மாதிரி பார்லிமெண்ட்டில் எந்த ஒரு அவையிலையும் ஒரு சட்ட மசோதா நிலுவையில், அதாவது நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தாலும் கூட அது அந்த குறித்து என்ன செய்யலாம்? அவர் செய்திகளை அனுப்பலாம். அந்த அளவுக்கு அவருக்கு பவர் இருக்குது. அதே மாதிரி a bill passed by the parliament become law of acts only after getting assent of the president. ஒரு பில்லு பாஸ் பண்ணி அது வந்து ஃபுல்லாக சட்டமாக ஆகணும்னா யாருடைய ஒப்புதல் இருந்திருக்கணும்? குடியரசுத் தலைவர், அதாவது பிரசிடெண்ட்டுடைய ஒப்புதல் இல்லாமல் என்ன செய்ய முடியாது? சட்டமாக மாற்ற முடியாது. ஓகேயா? அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா
money bill cannot be introduced in the parliament without his approval. ஓகே, மணி பில்னா என்னது? நிதி மசோதா. ஒரு மணி வந்து நமக்கு வந்து இது பண்ணுறாங்கன்னா, இஷ்யூ பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்கு இவருடைய பெர்மிஷன் கண்டிப்பாக தேவை. அந்த அந்த அதுக்கு பேர் நிதி மசோதான்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, குடியரசுத் தலைவருடைய ஒப்புதல் இல்லாமல், அதாவது அவருடைய அசன்ட் இல்லாமல் என்ன செய்ய முடியாது? அந்த பார்லிமெண்ட்டில் அதை இன்ட்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது. ஓகேயா? The President terminates the session of both or any of the House of Parliament. என்ன செய்ய முடியாது? ஒரு நாடாளுமன்றத்தில் அவையிலையோ அல்லது ஏதேனும் ஒரு அவையில் கூட என்ன செய்ய முடியாது? கூட்டத்தையோ குடியரசுத் தலைவர் முடிவுக்கு கொண்டு வரலாம். என்ன செய்யலாம்? அவருக்கு அந்த அளவுக்கு என்ன இருக்குது? பவர் இருக்குது. ஓகே, he can even dissolve the Lok Sabha before the expiry of the term of House. ஓகேயா? அவருக்கு என்ன செய்யலாம்? அந்த நம்ம வந்து 5 ஆண்டுகள் கழித்து தான் என்ன செய்ய முடியும்? ஆக்சுவலாக வந்து முடியும் இல்லையா? ஒரு 5 years வரைக்கும் இருக்கணும். ஆனால் அவர் நினச்சா என்ன செய்யலாம்? அதுக்கு முன்னரே அந்த பார்லிமெண்ட்டில் கலைக்கிறதுக்கு அதிகாரம் இருக்குது. ஆனால் எவிடன்ஸோடு தான் பண்ண முடியும். ஓகேயா? He nominates 12 persons who are eminent in the literature, science, sports, arts and social service to the Lok Sabha. அவர் வந்து 12 மெம்பர்ஸை நாமினேட் பண்ணுறாரு. அந்த 12 மெம்பர்ஸும் எப்படி இருக்கணும்? டேலண்டாக இருக்கணும். இதில் கலையிலையோ இலக்கியத்திலையோ அல்லது அறிவியல், விளையாட்டு அல்லது சமூக பணி எதுலையாவது அவங்க வந்து நல்லா சிறந்து விளங்குறவங்கள மட்டும் அந்த 12 மெம்பர்ஸை யாருக்கு நாமினேட் பண்ணுறதுக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது? பிரசிடென்ட் ஆஃப் India. Okay, he can also nominate a true person belong to the Anglo-Indian committee to the Lok Sabha. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா லோக் சபாவில் இருக்கக்கூடிய 2 மெம்பர்ஸ், நல்லா ஞாபகத்துக்கு வச்சுக்க, 2 மெம்பர்ஸ் லோக் சபாவில் உள்ள 2 மெம்பர்ஸை நாமினேட் பண்ணி என்ன செய்கிறாரு? அனுப்புகிறாரு. ஓகேயா? If in his opinion that community is inadequately represented in the house. ஓகேயா? 2 மெம்பர்ஸ் மக்களவையில் போதுமான பிரதிநிதித்துவம் இல்லை என்று கருதும் பட்சத்தில் என்ன செய்கிறாரு? குடியரசுத் தலைவர் நியமிக்கிறார். சரியா? ஓகேம்மா. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்சியல் பவர் நிதி அதிகாரம். Annual budget of the central government is presented before the Lok Sabha by the Union finance minister only with the permission of the president. நல்லா மைண்டில் செட் பண்ணிக்க. ஆனுவல் பட்ஜெட், வாட் இஸ் மை ஆனுவல் பட்ஜெட்? வரவு செலவு திட்டம் இல்லையா? நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம், மார்ச்சில் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா? இந்த வரவு செலவு திட்டத்தை லோக்சபாவில் இருக்கக்கூடிய ஃபினான்சியல் மினிஸ்டர் தான் என்ன செய்வார்? ப்ரிப்பேர் பண்ணுவார். ஆனால் ஓன்லி த பெர்மிஷன் ஆஃப் த பிரசிடென்ட், யாருடைய பெர்மிஷனோட? பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியாவோடைய பெர்மிஷனோட தான் அவர் என்ன செய்யணும்? எல்லாத்தையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், எல்லாத்தையும் அவர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணி எல்லாமே பேசிக்கணும். சரியா? இப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் கேட்டுக்கணும். He causes to be laid before the parliament the annual financial statement. ஓகேயா? லைட் தட் என்ன செய்யணும்? அவர் வந்து இதை பற்றி எல்லாமே அவங்கள்ட்ட எல்லாத்தையும் கேட்டுக்கணும். சரியா? பரிந்துரையின்றி எந்த ஒரு மானியமும் கோரிக்கைகளும் கொண்டு வர முடியாது. ஓகே, the Constitution of India places Constituency Fund of India in the disposal of the president. ஓகேயா? அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா no demand for a grant can be made except on his recommendation. என்ன செய்ய முடியாது? அவருக்கு எந்த ஒரு இது இல்லாமல் என்ன செய்ய முடியாது? அவருடைய இது இல்லாமல் செய்ய முடியாது. He can make advice out of the constituency fund of the India to meet any unexpected expenditure. ஒவ்வொரு டைம் என்ன செய்ய முடியாது? அவசர நிதிகளை கூட அவருடைய எதிர்பாராத செலவினங்களை மேற்கொள்ளும் அதிகாரம் அவருக்கு மட்டும்தான் இருக்குது. He constitutes a financial commission after every 5 years. என்னது? ஒவ்வொரு 5 ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு நிதி குழுவினை அமைக்கிறார். எதனால் அந்த நிதி குழு அமைக்கிறாரு? பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து வரவு செலவு எவ்வளோ இருக்குது, என்ன செய்கிறாங்க, எவ்வளவு நம்ம செலவழிச்சிருக்கோம், எவ்வளவு மீதி இருக்குது, இதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறக்கூடிய திட்டத்தை எல்லாத்தையும் திங்க் பண்ணி என்ன செய்வாங்க? ப்ராக்ரஸை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேயா? நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஜுடிஷியல் பவர்ஸ். வாட் இஸ் மீன் பை ஜுடிஷியல் பவர்ஸ்? பார்த்தீங்கன்னா என்னது? நீதி அதிகாரம். ஓகே, ஆர்டிகல் 72 confers of the president power to create burdens, reprieves, or remissions of punishment, or to commit the sentence of any person convicted of an office. Okay, see,
72 சட்டப்பிரிவின் படி பார்த்தீங்கன்னா நீதிமன்றத்தால் தண்டனை பெற்ற ஒருவரின் தண்டனையை குறைக்கவும், நல்லா மைண்டில் செட் பண்ணிக்க, பிரசிடெண்ட்டுக்கு அவ்வளோ பவர் இருக்குது. நீதிமன்றத்தால் ஒருத்தன் என்ன செய்யிருப்பான், தண்டனை வாங்கியிருப்பான், அந்த தண்டனையை என்ன செய்யலாம், குறைக்கவும், ஒத்தி வைக்கும், எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்கும், தண்டனையிலேருந்து விடுவிக்கவும், அதே மாதிரி மன்னிப்பு என்ன செய்யலாம், சரி பாவம் இவ்வளோ அவன் பனிஷ்மெண்ட் வாங்கிட்டான், இனிமேல் அவனுக்கு கிராண்ட் குறைஞ்சி அவனுக்கு குறைச்சி கொடுக்குறதுக்கு கூட, மன்னிப்பு வழங்குறதுக்கு கூட யாருக்கு அதிகாரம் இருக்குது, பிரசிடெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இருக்குது. புரியுதா? அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மிலிட்ரி பவர்ஸ். வாட் இஸ் மீ மிலிட்ரி பவர்ஸ்? இராணுவ அதிகாரம். Article 53 lays down that the supreme command of the defense forces of the Union shall be vested in the President and the exercise thereof shall be regulated by law. Okay, Article 53 படி பார்த்தீங்கன்னா யார், பாதுகாப்பு படையின் தலைமை தளபதி யார், பிரசிடெண்ட் ஆஃப் இந்தியா. ஓகேயா, வழங்கியுள்ளது. அதே மாதிரி அந்த இராணுவத்தை வழி நடத்துகிறார், எப்படியெல்லாம் பண்ணணும். ஆனால் அந்த அளவுக்கு யார் டேலண்டாக இருக்கணும், பிரசிடெண்ட் ஆஃப் இந்தியா டேலண்டாக இருக்கணும். அப்போ தான் என்ன செய்ய முடியும், அவர் அப்படியே கண்ட்ரோலில் கொண்டு வர முடியும். ஓகேயா. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிப்ளமேட்டிக் பவர்ஸ். வாட் இஸ் மே டிப்ளமேட்டிக் பவர்ஸ்? ராஜதந்திர அதிகாரங்கள். நல்ல ராஜதந்திரங்கள் மீன்ஸ் என்னது, ரொம்ப மைண்டு ஷார்ப்பாக எப்போ எங்கே அடிக்கணுங்கிற ஒரு நோக்கத்தோடு இருக்கணும். புரியுதுங்களா? எப்படி நம்ம கண்ட்ரியை முன்னேற்றி கொண்டு வரணும், அதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல மைண்ட் செட்டாக இருந்தால் தான் அதெல்லாம் செய்ய முடியும். த பிரசிடெண்ட் அப்பாயிண்ட்ஸ் இந்தியன் diplomats to other countries and receives foreign diplomats posted to India. ஓகேயா, வெளியுறவுக்கான இந்திய தூதர்கள்னால் அம்பாசிடர்ஸ் யார், பிரசிடெண்ட் ஆஃப் இந்தியா நியமிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் அவர் இந்தியாவுக்காக வெளிநாட்டு தூதர்களையும் என்ன செய்யணும், வரவேற்கணும். வெளிநாட்டிலேருந்து வருவாங்க இல்லையா அம்பாசிடர்ஸ், அவங்கள வரவேற்று அவங்க அங்கே என்ன நடக்குது, என்ன செய்யணும், நாட்டோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட் என்ன பண்ணணும், அது அடுத்து நம்ம ஃபாரின் பாலிசியில் எப்படி கொண்டு வரணும், இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுறது ரொம்ப வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேயா. The ambassadors designated becomes ambassador after calling on the president and the presenting his credentials. All treaties and agreements with the foreign states are entered into in the name of president. ஓகேயா. ஒவ்வொரு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெளிநாடுகள்லேருந்து அனைத்து உடன்படிக்கைகள், அதாவது அக்ரிமெண்ட்டு, ஒப்பந்தங்கள், இது எல்லாமே குடியரசுத் தலைவரின் பெயரால் தான் நடக்கும். ஓகேயா. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எமர்ஜென்சி பவர். வாட் இஸ் மீன் பை எமர்ஜென்சி பவர்? எமர்ஜென்சி பவர்ஸ்னால் அவசர காலத்தில் என்னென்ன இதெல்லாம் செய்கிறாங்க, அவசர கால என்னது நெருக்கடி நிலைகளில் என்னென்ன செய்யணும். திடீர்னு ஃப்ளட்டு வந்துட்டு, அதாவது அல்லது ஸ்டார்ம்ஸ் வந்துட்டு, அல்லது புயல் காற்று அல்லது ஏதாவது போர் வந்துட்டு அப்படிங்கச்சுமே அந்த டைமில் அவர் என்னென்ன ஸ்டெப்பு எடுக்கணுங்கிறது தான் எமர்ஜென்சி பவர்ஸ். த பிரசிடெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஹாஸ் பீன் empowered by the constitution to proclaim national emergency under Article 352. ஓகேயா. ஆர்டிகிள் 352 பார்த்தீங்கன்னா நெருக்கடி காலத்தில் என்ன செய்யணும்னா மாநில அரசை கலைக்கும் அதிகாரம் 356, அதாவது ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி அண்டர் ஆர்டிகிள் 356, ஃபினான்சியல் எமர்ஜென்சி அண்டர் ஆர்டிகிள் 360. எப்படி இருக்குது, நெருக்கடி நிலையில் கூட அறிவிக்கும் அதிகாரத்தை அதாவது 352 சட்டப்பிரிவின் மாநில அரசை கலைக்கும் அதிகாரம், அதாவது 356 சட்டப்பிரிவிலும் கூட நிதி நெருக்கடியில் அறிவிக்கும் அதிகாரம் 360 சட்டப்பிரிவிலும் ஒவ்வொரு இதுலேயும் இருக்குது. சரிங்களா? அந்த ஆர்டிகிள் படி தான் என்ன செய்யணும், அவர் அந்த பவரை எடுத்துக்கணும். ஓகே. ரிமூவல் ஆஃப் த பிரசிடெண்ட். இப்போ பிரசிடெண்ட்டை எப்படி ரிமூவ் பண்ண முடியும், அவர் எந்த எல்லாத்துலேயும் என்ன செய்யணும், அவர் கரெக்டாக இருக்கணும். இல்லைனா ஏதாவது ஒரு அக்கேஷனில் ஏதாவது இம்பீச்மெண்ட், அதாவது குற்ற விசாரணை ஏதாவது பண்ணிட்டாருன்னா அவரையும் என்ன செய்யலாம், ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கும் என்ன இருக்குது, சட்டத்தில் இருக்குது. ஓகேயா. President may be waiting under his and address to the vice president resign of his office. ஓகேயா. சப்போஸ் இவர் பிரசிடெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ரிசைன் பண்ணிட்டாருன்னா அந்த பிளேஸில் யார் வந்துடுவா, வைஸ் பிரசிடெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்துடுவார். ஓகேயா. த பிரசிடெண்ட் மே
for violation of the constitution be removed from office by impeachment in the manner provided in Article 61. Article 61. ஓகேயா, இந்த ஆர்டிகல் 61 படி பார்த்தீங்கன்னா அரசியலமைப்பின் மீறிய குற்றச்சாட்டு நிரூபிக்கப்படும் போது அவர் என்ன செய்யலாம், பதவி நீக்கம் செய்யலாம். என்ன சட்டம்னா, சப்போஸ் அவர் வந்து ரொம்ப தப்பு பண்ணியிருந்தேன்னா, புரியுதுங்களா, ரொம்ப தப்பு பண்ணியிருந்தாருன்னா என்ன செய்யலாம், அவரே என்ன செய்யலாம், ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம லா இருக்குது. த இம்பீச்மெண்ட் ஆக்ஷன் கேன் பி brought about in the form of resolution in either house of the parliament. It must be supported by not less than 1/4 of the total strength of the house for its introduction. ஓகேயா, அப்படி அவரை பதவி நீக்கம் செய்யும்போது அவருக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டு அதாவது பார்லிமெண்ட்டில் 2 அவைகள், அதாவது போத் ஹவுஸ், ஓகேயா, தீர்மானம் கொண்டு வரப்படணும். புரியுதுங்களா, கொண்டு வரணும். அந்த லோக்சபாலையும் ராஜ்யசபாலையும் சரி, எஸ் அவர் வந்து நிறைய தப்பு பண்ணியிருக்கிறாரு அப்படின்னு ஒரு தீர்மானத்தை கொண்டு வரும்போது தான் அவையில் என்ன செய்யணும், வருகை புரிந்தவர்களின் 1/4 குறையாமல் ஆதரவு தெரிவித்திருக்க வேண்டும். சரிங்களா, அப்படி இருக்கும்போது அந்த குடியரசுத் தலைவர் தனதுடைய பதவிக்காலம் முடிந்தாலும் அவருக்கு பின் ஒருவர் பதவி ஏற்கும் வரை அப்பதவியில் என்ன செய்யலாம், தொடரலாம். புரியுதுங்களா. ஸோ த பிரசிடென்ட் ஷால் இன்ஸ்பெக்ட் ஆஃப் த கன்க்ளூஷன் ஆஃப் திஸ் டேர்ம் கன்டினியூ டு ஹோல்ட் ஆஃபீஸ் அன்டில் த சக்சஷன் என்டர் அப்பான் இஸ் ஆஃபீஸ். புரியுதாமா. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம்னா, ஈவன் பிரசிடெண்ட்டு கூட தப்பு பண்ணால் அவரும் என்ன தான், ஜெயிலு தான். அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு லா கரெக்டாக இருக்குது. புரியுதுங்களா. அதில் சிலவங்க என்ன செய்வாங்க, தப்பு பண்ணுறவங்க தப்பு பண்ண தான் செய்வாங்க. ஓகேயா. ஓகே, நம்ம இப்போ இன்றைக்கி இதோட போதும். Next class I will take Vice President of India. So you have understand the lesson. Keep it in your mind, please. You should write a test. I have given the question 1 words. அதாவது choose the correct answer, then filling the blanks. Choose the correct answer 7, filling the blanks 7. Then first 2 mark question only enough. Within 1 page you have completed or should write a test. That is very important. So after 1 week I will tell to you to send all the index. Now don't write, you should write index. கண்டிப்பாக எல்லாரும் மார்க்கை என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு அந்த மார்க்கை நீ இண்டெக்ஸில் எழுதிக்கோ. ஆனால் இண்டெக்ஸை எனக்கு சென்ட் பண்ண வேண்டாம், அனுப்ப வேண்டாம். ஒன்லி நீ அந்த ஒரு பக்கம் மட்டும்தான் எனக்கு அனுப்பணும். கண்டிப்பாக உன் பேர் இருக்கணும். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். உன் பேர் கண்டிப்பாக இருக்கணும். பேர் இல்லைன்னா கண்டிப்பாக நான் கரெக்ஷன் பண்ண மாட்டேன். பேர் இருக்கணும். எல்லாருமே டெஸ்ட் எழுதியிருக்கணும். அது ரொம்ப முக்கியம். ஓகேம்மா, தேங்க்யூ.